नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज हूँ सेप्टेम्बर मास 15 तारिख सोमवार। आज मु आपण पाखु ओडिशा तथा देश विदेशर किछि बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर नहीं आसी जो खबर गुड़िक आपण मैंने जानिबा निहाती जरूरी। तेबे सेथि मध्यरे सुभद्रा योजना, पीएम किसान योजना, इश्रम कार्ड, राशन कार्ड, आजिर पाणीपाग, सुना दर, पेट्रोल दर भली बहुत सारा खबर रही। सेथिपाई भिडियोटी को शेष जाए देखंतु। ता सहित आपण ए न्यूज को केउ जिल्लार देखुचंती आमको तळे कमेंट माध्यम जणांतु। चैनल रे नुआ कर आस्थिले दयाकर चैनल टी एवं सब्सक्राइब कर दिंतु। पाखर आसुथिबा बेल आइकन को प्रेस कर रखंतु जहाँफल एभली गुरुत्वपूर्ण खबर आसिले आपण सर्वप्रथम नोटिफिकेशन जरिए पाई पारिबे। तेबे आ डेरी न करि चलंतु खबर उपरे नजर पकेबा। आजिर प्रथम खबर आसुछि अक्टोबर बात्या आशंका भितर सारा ओडिशा। तेबे अक्टोबर आसिले ओडिशा को घरे बात्या भय। आउ 15 दिन पर जेतेबेले अक्टोबर मास हाजर होइजिवो ता आगर ओडिशा उपरे बात्या नै आशंका बढ़िछि। अक्टोबर रु डिसेंबर भितर कोन रहइबो ओडिशार पाणीपाग बात्या आशंका भितर बड़ सूचना देइछंती आईएमडी मृत्युंजय महापात्र। आईएमडी सूचना अनुसार अक्टोबर डिसेंबर भितर बंगोपसागर अधिक बात्या सृष्टि होता है। यही सब समय प्रतिवर्ष साधारणतः बंगोपसागर और अरब सागर में बात्या सृष्टि होता है। मात्र ए वर्ष जाए कौन बात्या बंगोपसागर किंबा अरब सागर सृष्टि हुई नहीं। हेले अक्टोबर डिसेंबर मासरे बंगोपसागर बात्या सृष्टि होकर आशंका को एड़ाई दि जाई न पारे। किंतु ओडिशा रे लघुचाप प्रभाव में आज भी सारा राज्य में वर्षा संभावना रही। तो चलतु नजर पकेबा परवर्ती खबर पर। गैस सब्सिडी को नहीं नियम में परिवर्तन आनिले मोदी सरकार। बैंक खाता को आसबनी टंका। तेबे सरकार पुणी एक नूतन नियम लागू करिसेंती। एही नियम गैस सब्सिडी को नहीं करा जायछि। नियम अनुसार जो सब्सिडी उपभोक्तांकर बैंक खाता को टंका आसथिला ताहा एबे टंका आसीबो नाही। तेबे उज्ज्वला योजना हेउ बा गैस सिलिंडर उपर आसुथिबा सब्सिडी हेउ एही सब योजना द्वारा प्रधानमंत्री को गोटे ही कारण कि वर्तमान समय आम भारत में जो मैंने गरीब सीमा रेखा तले बढ़ी चली सेमाने केमिति उपकृत हेबे। सब्सिडी उपर किछि नियम रे परिवर्तन आनिया पई जाउछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तेबे नियम अनुसार एबे जो सब्सिडी गुड़िक साधारण जनता को मिलुथिला किंतु एबे सरकार सेमानकु सब्सिडी देबे नाही। जो टंकाटी आपण मानको बैंक अकाउंट को आसथिला ताहा एबे सरकार पेट्रोलियम कंपनी को देबा पई निश्चित नैछंती। एबे जेतेबेली भी आपण मानको घर को गैस आनिबे तेबे बुक करिबा मात्र ही आपण मानको मोबाइल को गोटे ओटीपी आसीबो एवं परे एक निर्दिष्ट समय गैस पहुंचीबो। तेबे गैस ने आसथिबा लोक आपणको पाखरु ओटीपी टी नेबो। तेबे सही ओटीपी को एप्लिकेशन रे अपडेट करिवो। तेबे जाई सही पैसा सरकारको पाखकु जीवो एवं ताहा परे सरकार पेट्रोलियम कंपनी को देबे ही राशि। तो चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर पर। आज सारा राज्य में प्रबल वर्षा 6टी जिला को सतर्क कला पाणीपाग विभाग। तेबे लघुचाप प्रभाव में आज भी सारा राज्य में वर्षा संभावना रही। एथिपाई भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर राज्य में समस्त जिला येलो वार्निंग जारी होईछि। पाणीपाग केन्द्र कहिछि आज राज्यव्यापी वर्षा संभावना रही। विशेषकर नवरंगपुर, कलाहांडी, रायगड़ा, मयूरभंज, केन्दुझर और सुंदरगढ़ में प्रबल वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी होपरे। यह व्यतीत अन्य जिला गुड़िकर वर्षा संभावना रही। आसंता 17 जाए राज्यव्यापी विभिन्न स्थान में वर्षा हेबो। तो चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर पर। मोदी सरकार एणिकी बड़ निष्पत्ति पैन कार्ड बिना एबे आउ हेबो नाही एई सब काम। तेबे समस्त योजनार लाभ उठाइबा आमको जरूरी कागजपत्र सहित पैन कार्डर आवश्यकता रही। पैन कार्ड एबे छोटरू नहीं करी बड़ पर्यंत जेकोसी नेणदेण नित्यांत आवश्यक अटे। तेबे वर्तमान शेयर किनिया दरकार हेबो पैन कार्ड। बैंक रे डिपोजिट करबाकू हेले देबाकू पड़िबो पैन कार्ड। जानवाहन किनिया बेले पैन कार्ड देबाकू पड़िबो। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथाटी होउची 2.5 लाख रु अधिक लेणदेण रे दरकार हेबो पैन कार्ड। तो चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर पर। दीपावली पूर्व ईपीएफओ खाताधारी खुशी खबर। एथर एटीएम यूपीआई उठाई पारिबे पीएफ टंका। तेबे दीपावली पूर्व ईपीएफओ खाताधारी बड़ खबर आसुछि। कर्मचारी माने एथर एटीएम एवं यूपीआई टंका उठाण करिपारिबे। केंद्र सरकार दीपावली पूर्व एटीएम रु पीएफ टंका उठाइबाकू प्रोविडेंट फंड अकाउंट धानी को अनुमति दे पारंती। 10 रु 11 अक्टोबर श्रम एवं नियुक्ति मंत्री मनसुख मांडिया अध्यक्षतार एक बड़ बैठक अनुष्ठित हेबो जेउथिरे एही प्रस्ताव उपर आलोचना हेबो। एही बैठक में ईपीएफओ बोर्ड सर्वनिम्न पेंशन को 1500 रु 2500 टंका को वृद्धि करने पर प्रस्ताव उपर विचार करि पारंती। तो चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर पर। नुआ जीएसटी पूर्व नुआ एमआरपी ओडिशा समेत सबु राज्य को चिठी लिखिला केंद्र खाउटी व्यापार मंत्रालय। तेबे जीएसटी स्लैब रे परिवर्तन करने पूर्व क्रय किंबा पैकिंग हो सारी सामग्री उपरे संशोधित मूल्य लेखिबा बाध्यतामूलक कर जायछि। उत्पादक प्याकर और आमदानीकारी को निर्देश जारी करने ପାଇଁ कुहाଯାଇଛି। चिठी रे कुहाଯାଇଛି जे जीएसटी संशोधन हेबा पूर्व गच्छित थिबा सामग्री उपरे नुआ दर बा एमआरपी लेखाबा निहाती जरूरी। पुराना मूल्य को न लिभाई ताहा निकटरे नुआ मूल्य स्पष्ट भावे उल्लेख रहिबो। मूल्य संशोधन संपर्क में उत्पादक प्याकर एवं आमदानीकारी एवं विज्ञापन विभाग को नोटिस माध्यम जणाए बोली विभाग पक्षर कुहाଯାଇଛି। तो चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर पर। दायित्व नेले नेपाळर अंतरीण प्रधानमंत्री सुशीला कार्की। तेबे आज कार्यभार संभाळिचंती नेपाळर अंतरीण प्रधानमंत्री सुशीला कार्की। देश में पुणी शांति प्रतिष्ठा देशवासी
ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସୁଶୀଳା ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ନେପାଳର ଅନ୍ତରୀଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଗଠନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ନେପାଳର ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ସ୍ୱତ୍ତାଲୋଭୀ ରାଜନୀତିଜ୍ଞଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ନୂଆ ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ସୁଶୀଳାଙ୍କୁ ଚୟନ କରିଥିଲେ ଯୁବପିଢ଼ି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ସାର୍ବଜନିକ ଭାବେ ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ସଂଯମ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ ସୁଶୀଳା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲା, ହାଇକୋର୍ଟ ନେଲେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତେବେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜ ଛାତ୍ର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ଡିଏମ୍ ଅଦାଲତରେ ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲାରେ ଅମିତ ସ୍ପନ୍ଦନ ବେହେରା ଓ ସୌରଭ ବେହେରାଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଲୋ କୋର୍ଟରେ ପୃଥକ ଭାବରେ ଉଭୟ ଆବେଦନ ଦାୟର କରିଥିଲେ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଭି ନରସିଂହ ଆବେଦନର ମିଳିତ ଶୁଣାଣି କରି ଦୁଇ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କେସ୍ ଡାଏରୀ ଦାଖଲ କରାଯିବ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20 ତାରିଖରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର, କୃଷକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏତେ ଟଙ୍କାର ପେନ୍ସନ୍। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ଭାରତୀୟ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 6 ମାସର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ରାଶି 3ଟି କିସ୍ତିରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯୋଜନାର 20ଟି କିସ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 21ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ଏହି ଯୋଜନା ବ୍ୟତୀତ ସରକାର ଆଉ ଏକ ଯୋଜନା ଚଳାନ୍ତି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ପ୍ରତି ମାସରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ 3000 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି। ଅନେକ ଚାଷୀ କିଷାନ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ବହୁତ କମ୍ ଜାଣନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ମାନଧନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 3000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। 27ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିପାରନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ତେବେ ଆଗାମୀ 27 ତାରିଖରେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ଆସିପାରନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେପି ସଂଗଠନକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ସହ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ନିକଟରୁ ଦେଖିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଛତ୍ରପୁରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଜନସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସେବା ପକ୍ଷ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ କଲେ ସରକାର, ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ମହାମାରୀ। ତେବେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଜନଜୀବନ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କେବଳ ଘରବାଡ଼ି ଏବଂ ଫସଲର କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିନାହିଁ, ବରଂ ଏକ ନୂଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ହେଉଛି ମଶାଜନିତ ରୋଗଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସାର। ବନ୍ୟା ଜଳ ଏବଂ ଜଳଜମା ଯୋଗୁଁ ମଶାଙ୍କ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହା ଡେଙ୍ଗୁ, ମ୍ୟାଲେରିଆ ଏବଂ ଚିକୁନଗୁନିଆ ଭଳି ରୋଗଗୁଡ଼ିକ ବିସ୍ତାରକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ନିକଟରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ପରାମର୍ଶ ଏକ ସମୟୋଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି, ଏହା କେବଳ କାଗଜପତ୍ରରେ ସୀମିତ ରହିବ ନା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବ? ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି, ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ତେବେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ। ତେବେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଆଜି ପାଇଁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ 24ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳସ୍ଥିତ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଶାନ୍ତ ରହିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆସୁଛି ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା, ଉପକୂଳରେ ରଚିବ ତାଣ୍ଡବ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଛି ବଡ଼ ବାତ୍ୟା। ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଲାନିନା ପ୍ରଭାବରେ ବାତ୍ୟା ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କାର ସୂଚନା ଦେଉଛି। ଏହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳାଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା 50ରୁ 60% ଅଧିକା ରହିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଣିବେ ଏଆଇ ଉପକରଣ। ତେବେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପରେ ଏଆଇକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆହୁରି ଆଧୁନିକକରଣ। ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଣିବେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଉପକରଣ। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କରିବାକୁ ଏଆଇର ବ୍ୟବହାର ନିହାତି ଜରୁରୀ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟର ଦୈନନ୍ଦିନ ପରିଚାଳନାରେ ନୂଆ ପ୍ରଶାସନିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସମାଧାନ କରିବାରେ ଏଆଇର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଏଆଇର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଏସ୍ବିଆଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଦେଲା ବଡ଼ ଉପହାର, ବଢ଼ାଇଲେ ଅଟୋ ସ୍ୱାଇପ୍ ଲିମିଟ୍। ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଫାଇଦା। ତେବେ ଦେଶରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଅଟୋ ସୁଇପ୍ ସୁବିଧା ପାଇଁ
ସର୍ବନିମ୍ନ ସୀମା 35,000 ଟଙ୍କାରୁ ବଢ଼ାଯାଇ 50,000 ଟଙ୍କା କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆଗାମୀ ମଲ୍ଟି ଅପସନ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ 50,000 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନୂଆ ନିୟମର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଲ୍ଟି ଡିପୋଜିଟ୍ ଅପସନ୍ ପାଇଁ ଖାତାରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଇପିଏଫ୍ଓ ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ଦୀପାବଳି ଭେଟି ଦେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ତେବେ ସରକାର ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିରୁ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଏକ ଭଲ ଖୁସି ଖବର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି। ସରକାର 8 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଖବର ଦେଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଜିଏସ୍ଟି ସଂସ୍କାର ପରେ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଏଫ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରସୋର ଚାଲିଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଭଳି ସୁବିଧା ପାଇବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଇପିଏଫ୍ଓ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ନୂତନ ଡିଜିଟାଲ ସେବା ଇପିଏଫ୍ଓ 3.0 ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ସତର୍କ ରୁହ 8 ଜିଲ୍ଲା, ଆଗାମୀ 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ତେବେ ରାଜ୍ୟର 8ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ଆଗାମୀ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ଝଡ଼ ତୋଫାନର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରି କଟକ, ଗଞ୍ଜାମ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କୋରାପୁଟ, ନୟାଗଡ଼ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ଆଗାମୀ 3 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ଝଟକା ପବନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଜି ବିଶେଷ କରି ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବରଗଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ କାଟ, ଖାଦ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ମୃତଭୂତଙ୍କ ନାଁରେ ଉଠୁଥିଲେ ରାସନ ଚାଉଳ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ମାଗଣା ଚାଉଳ ନେଉଥିଲେ। ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଇକେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ଭୂତ କାର୍ଡ କଳଙ୍କାରୀ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 5.75 ଲକ୍ଷ ମୃତକଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡରୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଫେରାଇ ଦେବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଥିଲେ। ଏହାରି ଭିତରେ 1,05,000 ଆୟକରଦାତା କାର୍ଡ ଫେରାଇ ସାରିଲେଣି। ବିଗତ 3ରୁ 4 ବର୍ଷ ହେବ ରାଜ୍ୟରେ 14 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ କାର୍ଡର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥିଲେ। ସେଥିରୁ 6 ଲକ୍ଷ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କାର୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ 5.75 ଲକ୍ଷ ମୃତକଙ୍କ ନାଁରେ ଉଠୁଥିଲା ରାସନ ଚାଉଳ, 1.5 ଲକ୍ଷ ଆୟକରଦାତା ଫେରାଇଲେଣି କାର୍ଡ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲା ଜଳବାୟୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଲାନିନାର ସକ୍ରିୟତା। ଅକ୍ଟୋବରରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାତ୍ୟା ଭୟ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପାଇଁ ଲାନିନାର ବିପଦ। ବିଶ୍ୱ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥାନର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଡିସେମ୍ବର